generally oka movie ki soul music and then beauty definitely the cast. So I have the most important part of the movie today with me. So one is Taman and one is Megha Akash. Obviously I know she's trying to prompt, but I know definitely. So ela undi Taman garu, after yesterday I think first question I want to ask, putting all of this aside, entante mee selfie picture crazy ga Twitter lo trend avutundi. So what do you have to say about a movement ela undindi, that power star to selfie movement? And that was my first pic with him, so I was really happy. Actually I met him a lot of times in studios. అప్పుడు అయితే ఆ సెల్ఫీ ఇది లేదు, అప్పుడు ఆ ట్రెండ్ కాదు, సెల్ఫీలు కూడా లేవు అప్పుడు నోకియా ఫోన్లో ఉండే, అంటే అప్పుడు ఆ వర్క్ చేసే టైంలో. బట్ ఐ టుక్ సమ్ పిక్స్ విత్ హిమ్, బట్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ ఆన్ స్టేజ్. So really enjoyed it. Not for you, not just for you. మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా it became so viral. ఆ ఒక్క సెల్ఫీ మొత్తం అందరికీ అవే వస్తున్నాయి, ఫార్వర్డ్స్ లో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ పేజెస్ లో, మొత్తం అన్నిట్లో. సో మీ ఫస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఎప్పుడు ఉండింది అండ్ ఎవరితో ఉండింది? Rajinikanth. Okay. Yeah. When was it? Yeah, like when I was 7-8 years old. Like, I see theater lo seat lo I don't sit. If Rajinikanth fight, I'll also fight with him. I'll also fight with who is nearby. Hey, dishi కొడుతూనే ఉంటాను. Like that, yeah. It all started from Rajinikanth. All right. And Megha Akash, coming to you, oka live movie tone there are a lot of people who are going crazy over Megha Akash. This one looks like a kid, this one is so cute and everything. So how is this overwhelming response mottam throughout the world? So how is it? I guess it's nice. I haven't like experienced much of it, so I don't know. Really? No, maybe in Chennai, the Tamil films I do. So yeah, over here I'm not here that often unless it's on work. Yeah. And both the films were shot in US, so ఇంకా కరెక్ట్ గా అది మీ దగ్గర వరకు రాలేదు అంటున్నారా? బట్ ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఈవెన్ maybe last night I realized it a little, but it's kind of scary also. Even the person, exciting. Yeah, no. ఎందుకంటే even the person I came with, I won't tell the name because he would say something to me and he was like, look at Megha Akash, just look at her. So it's that this thing చాలా లైవ్ తర్వాత ఇంకా చల్మోహన్ రంగా ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎక్కువగా అయిపోయింది Megha Akash, Megha Akash, Megha Akash. So how often do you reply to your fan tweets? How often do you see people tweets? I don't know, because I'm like really bad at Twitter. I don't know why, but I think classes తీసుకుంటారా? Yeah, he should actually. And nothing like that. See, when last from Mahan Badu there was a back-to-back audios. That's what I'm busy in my Twitter. Today I'm not busy because nothing is releasing on my. Whenever my thing is releasing, I'll be on it because I need to promote my music, right? So Twitter has become like one of free promotion in ante it's become ante oka tweet pettina press meet pettinette. So yeah, it's very important. I like this line. Right. So it's like so important. It's like very it becomes sensitive at the same time. It's good. Yeah. సో బేసిక్గా పెద్దపుల్లి సాంగ్ మీకు చెప్పినప్పుడు దట్ సాంగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అందరి నోట్లో ఉన్న సాంగ్. సో అసలు ఐ థింక్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ తెలియని పాటని ఎట్లయినా ఎక్కించేయచ్చు ఎవరి బ్రెయిన్లోకైనా, కానీ ఆల్రెడీ తెలిసిన పాటని మళ్ళీ ఒకరి బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించడం అంటే దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాస్క్ బికాస్ యూ కెనాట్ స్పాయిల్ ఇట్ ఆర్ దేర్ ఓవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ దగ్గర. సో హౌ వాజ్ ఇట్, ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? అదే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మిగతా సాంగ్స్ అన్ని కంపోజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అంటే ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ దిస్ పెద్దపుల్లి అట్ లాస్ట్. తోసుకుంటూ వచ్చాను ఈ స్కెడ్యూల్ని. That was your plan? Yeah, my plan. I didn't want to give this song early. I told him last, please, mass song, no bro, please, last. Because nowadays I think I've become gone away from mass songs. Nakedo adi cheyalane interest mundara ade chestundevani. But I just wanted to totally get out of it. So Peddapulli I pushed to the last, ante last schedule ade push chesanu anamata. So we wanted, because already hit అయిన song, so I wanted some time, how should I reproduce it ani. So once we changed the lyrics, then we wanted to make the singer sing. So I want to listen to a singer's thing, so then I make it a different arrangement. And edo rough ga, I don't want to hit the tapes and send the songs. Dappul koti ala pampichanu. I wanted to have a good orchestration, like tanaki after 7 years he is getting visa and stuff. So a heroism kavali song lo. So we all took that steps and definitely, and finally we saw with the film, we are very happy that it's come out good. సో తొలి ప్రేమ తర్వాత మీ మ్యూజిక్ అంటే చాలా మందికి పిచ్చెక్కిపోయింది అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ తమన్స్ మ్యూజిక్, ఓ మై గాడ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సాంగ్స్ లాగా. సో తొలి ప్రేమ టైంలోనే ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, దెర్ వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఇన్ ఎవ్రీ సాంగ్, కానీ ప్రతి మూవీలో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్, లైక్ ఒకటి రొమాంటిక్, ఒకటి సాడ్, ఒకటి వెరీ దిస్ థింగ్. సో ఇలాంటి సాంగ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ యూ ఇమాజిన్ అండ్ హౌ డూ యూ ఫార్మ్ ఆల్ దిస్ మ్యూజిక్? Because music writer is the first guy who
who sees the visual before the cameraman. I need to visualize, I need to see the song before. And if I'm composing a song, I need to know, I need to tell them, okay darling, this song it should be in streets, because the kind of rhythm is shaping up, the tune is shaping up. I don't see it like a set song. We have to go into the streets and sing. This song మనం ఇక్కడ బోట్ ఐస్లో తీయాలి. సో అలా I get that, I need to get that vision before doing it. So Toli Prema was really good. After a very long time, one full through love film, like light-hearted film, very nice. So I was very happy, and the kind of trust I got from Venki was really big. He trusted me in everything. He said, darling, I want to experiment this. This song I don't want to have, Ninnila didn't add any rhythms on it. It didn't add any rhythm. So I don't want to have rhythm. So he said, okay. So like that, lots of challenging things. But I was very much, very good, very well supported by Varun and Venki. So that's how the output is. Alright, and Megha, what's your favorite song in the movie lo? That's the song in my name. Gaga Megha. Gaga Megha. So ఇది ఎవరి పార్షాలిటీ మీద గాగా మెగా, ఇట్ వాస్ హర్ నేమ్ అండ్ రియల్ నేమ్, ఆ పాట మీద ఆ నేమ్ మీద పాట రాశారు. సో హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? It was all taken the director's decision. So he wanted that Gaga Megha because ఆ గా ఒత్తుగా Megha. Because hero చాలా లోకల్, తెలంగాణ అబ్బాయి లాగా. అది మెగా ఇన్ ది ట్రైలర్. మేఘ కాదురా అంటుంది. సో అలా సో ఇట్ ఆల్ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇట్ స్టార్టెడ్. And properly suit అయింది, the way it formed, the lyrics and everything. I think I love that song. I love the programming of that song. And the best part is my cousin. I think cousin. So వాడు ఇంకా ఎక్కువ పాడాడు, బాగా పాడే మెగా సాంగ్. Like I didn't know, just one day he sent me a message, hey, you know what, I just sang a song in your name, and I'm like really, and then later it all just connected. I'm like, oh my god. Rahul Nambiar అని తన cousin. And also talking about the singers, Taman can make anybody sing. This is also there. Taman ఎవరినైనా పాడించేస్తారు, ఎవరితోనైనా పాడించేస్తారు. How do you recognize the talent from anywhere? No, because these artists, they really sing in that when they are performing, right? So generally they have the tempo sense, so they can't miss that. Tempo sense unte chalu. Pitching anyway, Shrutilu we can match. Unde softwares, we have got lots of technology, we can manage. But ne paadichinna andaru like they are the best, they are very good singers. Ravi Teja can sing. If you go do evening, you drop over at his place, he will sing all Amitabh Bachchan songs. You sit at him, no, he'll play the whole songs and he'll sing, keep on singing. Tarak, Tarak manam mass, you have seen him a different side. But I know he's got the world's best jukebox with him. Tana iPad lo world ever there under the collections of songs. Tanu he talks with his Siri, hey Siri, play this song antadu. Asli he's got like crazy stuff. And one of the classiest stuff, and Bunny. And so నేను పాడించిన తారక్ కానీ రవితేజ గారు కానీ, సో దే ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్ సింగర్స్, దే సింగ్ వెరీ వెల్. అండ్ వాళ్ళతో పాడించిన పాట కూడా వాళ్ళకి సెట్ అయ్యేలాగే పాడించాను. నోటంకి పాట రవితేజ గారే పాడగలరు, అండ్ రాకాజీ సాంగ్ ఓన్లీ తారక్ క్యాన్ సింగ్. సో దట్ ఎనర్జీ అండ్ హీ కెన్ పుల్ ఆఫ్ వెరీ ఈజీలీ. So yeah, that's how it is. Are there chances that Megha will be singing it? I told her yesterday we were supposed to sing an audio launch. She said, me, and you only. I think that's going to happen. If he thinks, I surely think మీరు అనుకుంటే నిజంగానే చేసేస్తారేమో అని. See, because అంటే ఇప్పుడు మెల్లగా హ్యాపీగా హమ్ చేసుకుంటుండే చాలు. సో ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్, వాళ్ళ పాట వాళ్ళే పాడుకోవడం. రాశి సో వెరీ గుడ్ సింగర్, షీ ప్రొఫెషనల్లీ గుడ్ సింగర్. She's come from a band. Tanukano band undi. She's Shruti Hasan. She's a good singer. Lakshmi Menon, actress. So చాలా వీళ్ళందరూ professionally they are very good singers. Anupama కూడా పాడుతున్నాను. I saw some videos in Instagram లో. So yeah, they are all good singers. అంటే that music is so important. So Taman's eyes on Anupama to make her sing now. No, I just go through, no, I'm just seeing. మీరు సింగర్స్ పాడిస్తున్నారు అంటున్నారు కదా, చెప్తున్నారు. నాకు ఐస్ to make us sing. Okay. అను లేదు, పమ లేదు, తెలగమనే మాకు. అంటే how I'm saying this అంటే మీకు చెప్తున్నా, మ్యూజిక్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. అందరితో ఎవరో కొంతమంది వీణ వాయిస్తారు, కొందరు గిటార్ వాయిస్తారు, కొందరు పాడతారు. సో it's like a very good thing. You need to have that music in you to move on in lots of things. Okay. And Megha, so ee movie lo what was the most toughest part wherein you had to act? Chaala kashtam ee scene anpichin scene evana unda whole movie lo? Yeah, I think now I can say that because in the trailer you've seen the scene where I carry Nitin. Oh no. Yeah, so Chaitu used to tell me, okay, we're going to have this shot, we're going to carry Nitin. So I just thought, okay, they're going to somehow cheat, because how am I going to carry him?
and I don't wear heels. I always wear flats. So that time they made me wear heels, and I was thinking it's a joke. And then they were like, no, you actually have to carry him from here to there. It was cold, and I had to do it like 5 or 6 times. It's not easy to carry a guy from there to there. And it was like, I think that was the most toughest. It was fun also, but it was like really tough. Okay, and you've seen the movie అన్నారు కదా, సో మీకు హైలైట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఏదనిపించింది? I like the interval episode. It's really good. It gets you lots of after the score, after the BGM score. I really like the score because Chalman Ranga is like we are like మాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయడం, త్రివిక్రమ్ గారు ఐడియా ఇవ్వడం, చైతు, అందరికీ వీళ్ళకి దే హ్యావ్ సక్సెస్ అవ్వాలి, 100% సక్సెస్ అవ్వాలి ఫిల్మ్. నితిన్ 25 అండ్ టూ మచ్ ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రెషర్ వీళ్ళ సైడ్లోంచి లేదు, బట్ వాళ్ళ పేర్లు చూస్తేనే భయం వచ్చేస్తుంది జనరల్గా. అంటే లైక్ దేర్ ఆల్ లైక్ ప్రూవెన్ వెరీ వెరీ. అంటే ఈరోజు వాళ్ళ పేర్లు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు, త్రివిక్రమ్ గారు అంటే లైక్ దేర్ ఆల్ ద హైయర్ థింగ్. సో వాళ్ళు ఒక టీంని సపోర్ట్ చేసి ఒక కథని నమ్మి ఒక హీరోకి, ఒక హీరోయిన్కి, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి, అంటే అండ్ వీ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్, మేఘా కానీ, నితిన్ కానీ, నేను కానీ, చైతు కానీ, నట్టి గారు కానీ. నట్టి గారు వన్ సీనియర్ టెక్నీషియన్స్. ఆయన చేసిన హిందీ సినిమాలో క్రేజీ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చేశారు. సో సో లైక్ దట్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఒకరు నో మేఘా యాక్టెడ్ వెల్, ఓ ఐ నీడ్ టు స్కోర్ గుడ్, ఓ ఐ నీడ్ టు షూట్ ఇట్ వెల్, అలా ఐ నీడ్ టు డబ్ ఇట్ వెల్. సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ a good chain. Yeah, so Chaitu is like very good. He's a very good listener. Chaitu baga Krishna Chaitanya, the director of the film, he's got a good ears. He can listen to good things. So that's how the film is shaped up good. Okay, so మీకు ఎవరినైనా ఏ డైరెక్టర్నైనా హిస్ హార్డ్ టు కన్విన్స్ అనిపించిందా? మొండిగా కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేయలేము. అంటే వెంకీ అని మన తొలి ప్రేమ, నిన్నిలా నేను పాడతానని చెప్పాను, నా సాంగ్ రా నాకు పాడు, నాకు చాలా రోజులు అయిందిరా, సార్ వస్తారు తర్వాత ఆ సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం రా, నేను పాడతాను రా అంటే వాడు ఒప్పుకోలేదు. లాస్ట్ మినిట్ డార్లింగ్ మీరు పాడద్దు డార్లింగ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అసలు ప్లీజ్ అని అసలు దాన్ని అసలు వదలలేదు, మొండిగా వదలలేదు. నేను ఇంకా నాగరాకు కూడా నా వాయిస్ పంపించాను, డార్లింగ్ నాకు మూడు రావట్లేదు డార్లింగ్ అన్నాడు. రే నా వాయిస్ నీకు మూడు రావట్లేదు. సో అలా కొన్ని మొండిగా సీరియస్గా వై షుడ్ ఐ లైక్ అబద్ధాలు ఫ్లోలో రాదు, ఆగాక వస్తుంది నిజమే. సో దెన్ వి మేడ్ అర్మాన్ మలిక్ సింగ్. నేను కోపంగానే ఎక్కాను బాంబేకి ఫ్లైట్, చెప్పాను బిజినెస్ క్లాస్ ఇస్తేనే వెళ్తాను సార్, లేకపోతే వెళ్ళను, బిజినెస్ క్లాస్ ఇస్తే అర్మాన్ మలిక్ పాడిస్తాను, లేకపోతే పాడించాను, వదిలేయండి అని చెప్పాను. లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఫైట్ చేశాను, బట్ పాపం ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు బిజినెస్ క్లాస్ వేసి మొత్తానికి నన్ను బాగా ప్యాంపర్ చేసి పాడించాను. ఆల్ రైట్. సో ఆఫ్టర్ టాకింగ్ టు యూ నాకు అనిపిస్తుంది యూ మస్ట్ బి అవేర్ ఆఫ్ తమన్ యాక్టింగ్ కదా? కదా ఆబ్వియస్లీ. సో ఐ థింక్ మీరు నిజంగా యూ షుడ్ హావ్ యాక్టెడ్. ఎందుకు బ్రేక్ పడింది? మేము చేసే మ్యూజికే, బట్ దాంట్లో 30% యాక్టింగ్ ఉంటుంది. సో మీరే అంటే తెర మీదే రాదు తప్ప ఇక చాలా యాక్టింగ్ జరుగుతాయి. కానీ ఇంత బాగా యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూర్ సో లైవ్లీ ఐ రియలీ థింక్ దట్ మీరు స్క్రీన్ మీద ఉండాల్సింది. ఎందుకు బ్రేక్ పడింది? నేను సీరియస్ నోట్ చెప్పాలి. ఇది బ్రేక్ పడిందంటే ఏం చెప్పాలి, మీరు మళ్ళీ ఇలా అడిగేస్తారు. అంటే I didn't want to act. That was not my cup of tea. I didn't want to act actually. I was working for Rahman sir that time. So appudu I studio lo I needed a professional drummer kavali ma cinema ki ani cheppi akkadi nunchi తీసుకెళ్ళిపోయారు. నాకు ఏసీలో ఉండి ఇలా చక్కగా ఇలా పని చేసుకోవడం ఇష్టం. ఆ ఎండలెళ్ళి కష్టపడి మేకప్ వేసి అసలు అర్థం కాలే. బట్ మమ్మల్ని పాపం రత్నం గారు వీళ్ళందరూ ఏసీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పాపం మాకు క్యారవాన్లు ఇచ్చి జాగ్రత్త మమ్మల్ని నిజంగా చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ లాగా చూసుకున్నారు. మాకు మంచి రెమ్యూనరేషన్స్ ఇచ్చి అసలు సో వివర్ లైక్ అంటే ఒక పాష్ కిడ్స్ ఉంటారు కదా, అలా మమ్మల్ని చూసుకున్నారు అనమాట బాగా. వచ్చాయి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాక్ట్. అంటే ఐ టోల్డ్ బెస్ట్ ప్రొడక్షన్లో యాక్ట్ చేసి ఇంకేం యాక్ట్ చేస్తాం, ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో బ్యాక్. ఆల్ రైట్. సో అందరికీ జనరల్గా చూసే వాళ్ళకి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అ వెరీ తోప్ థింగ్, అండ్ మళ్ళీ హీరోయిన్ కూడా చాలా ఫుల్ తోప్ అనమాట. సో కానీ తెర వెనకాల ఇదెంత కష్టం అని ఐ వాంటెడ్ టు నో. సో వాట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్? చాలా toughest thing is you need to understand the hero's attitude, need to know the situation of the film song, దీని తర్వాత ఏ సాంగ్ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు, లిరిక్, సింగర్స్, చాలా టీడియస్ వర్క్. బ్రెయిన్ అయితే మామూలుగా పనిచేయదు, చాలా ఎక్కువ. అంటే వీ నీడ్ టు థింక్ వీ నీడ్ టు పుట్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ అనమాట ఆల్వేస్.
బికాస్ వీ కంపోజ్ in January, ఫిల్మ్ విల్ రిలీజ్ ఇన్ డిసెంబర్. సో అప్పుడేం అప్పుడు ఎలా టెక్నాలజీ అన్నీ మారి ఉంటుంది, యూట్యూబ్ కాకుండా ఇంకో ట్యూబ్ వచ్చి ఉంటుంది. సో అది ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, ఏదో కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది. రైట్ నౌ ఇట్స్ బీయింగ్ డిజిటల్, ఇట్స్ మోర్ ఫాస్ట్. సో నీడ్ టు థింక్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ అండ్ వర్క్. సో there's lots of things in that. So there's lots of mental stress. But finally, music is one thing where you can enjoy that thing. When something goes to your ears, you can feel happy. It's not like I'm saying about my music. Generally, music has got therapy. Generally, heart operation or brain operation చేసేటప్పుడే మ్యూజిక్ వాయిస్తూ చేయమంటారు. ఇప్పుడు అది ఒక చాలా పెద్ద సైన్స్లోనే ప్రూవెన్. లైక్ ఇట్ కీప్స్ యువర్ థింగ్స్ ఆన్. మీ నర్వ్స్ అన్నీ ఆన్లో పెడుతుంది, బ్లడ్ ఫ్లో కరెక్ట్గా పెడుతుంది మ్యూజిక్ ఉంటే. అందుకే మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకుని పడుకోమంటారు నైట్. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ స్లీప్. సో యా, సో దట్స్ వాట్. సో ఒకవైపు మాకు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఇచ్చిన, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ వీ డూ గుడ్ మ్యూజిక్ వీ విల్ ఎంజాయ్ విత్ దట్. We are enjoying that at the end of the day. So it balances. Alright, and what's the toughest part of being a heroine? I can't speak for everybody, but for me, I'm a very private person. I enjoy the process of filming and I love that, but everything else that comes after that, you know. Promotions, matladama. Yeah, maybe that also a little, and then the fact that, you know, everybody thinks they have a right to know what's happening in your life. Correct. And కానీ ఆ తర్వాత వన్స్ యూర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు నో మేఘా ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏం వేసుకుంటుంది, ఎక్కడ ఎవరితో ఉంటుంది. I'm still not like grasping that concept. That's the hardest part for me. Yeah, and I've just heard మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అండ్ మేఘా జనరల్గా మేఘాని చూస్తున్నప్పుడు you both are mommy's babies. So tell me about that bond. నిజంగా you are such mommy's kids. She did not find a mom ఒక 2 minutes కోసము, and then she is like మా మమ్మీ ఏది, మా మమ్మీ ఏది, మమ్మీ. I'm like okay. So it's like mommy's babies. And మీరు కూడా ఇప్పుడు కూడా my mom knows what I like అని, my mom knows the best అని. My mom, yeah. Every 5-10 minutes I have to chat with her in WhatsApp. So whenever I update my technology, I'll update her also. If I'm buying an iPad, I'll buy her iPad. If I'm buying an iPhone, I'll buy her iPhone. So now she's also using iPhone 10. So I want to be in the thing always with her. I want to be in good connect with her. What is it? They gave all the life to us. So they have only one thing. I want my son to be good. I want my daughter to be good. ఇంక వాళ్ళకి ఒకే గోలే. మనకి 1,00,000 గోళ్ళు ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఒకే గోలే. So we need to respect them. Yeah. So cute. మీరు చెప్పండి. Yeah, for me, my mom's like my lifeline. She comes everywhere with me. I mean, she has her own work, but she left everything again just to come with me, you know. So she's leaving a lot for me. So yeah. All right, and idanta pakkan pette I have a few questions meeku and I'll ask. Okay, Nisha. ఇప్పుడు ఇంతసేపు అడిగిన క్వశ్చన్ I have a few other rapid fire questions laga anamata. Okay. Not really rapid. Okay. Not that. Slow fire. Okay. So if at all you have to dedicate ఈ సిచ్యువేషన్స్ కి ఒక సాంగ్, ఏ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తారు? ఎవరికైనా ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏ సాంగ్? ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నప్పుడా? అంటే ఈ సినిమాలో దేని నుంచైనా, మీ పాటల నుంచైనా, దేని నుంచైనా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏ సాంగ్? డాన్స్ సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం. డాన్స్ పాటలు అంటే ఏ సాంగ్? ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఓన్లీ, దిస్ ఇస్ ఫాస్ట్. చాలా ఐ లైక్ సినిమా చూపిస్తాం మా సాంగ్. ఓకే. అండ్ సాడ్ మూమెంట్స్? సాడ్ మూమెంట్ అంటే దేర్ ఇస్ నో సాడ్, వెరీ రేర్లీ వీ గెట్ సాడ్ మూమెంట్స్. ఏం చెప్తాం సాడ్ మూమెంట్స్ అంటే? సాడ్ పాటలు ఎవరు ఎక్కువ చేయట్లేదే, వెరీ వెరీ సాడ్ లో బ్యూటీ ఏంటంటే ది ట్యూన్ ఇస్ హ్యాపీ, ఓన్లీ ది లిరిక్స్ ఆర్ సాడ్. మీరు లిరిక్ మార్చి పాడండి, ఆ ట్యూన్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. బ్రేకప్లో ఐ విల్ డెడికేట్ తొలి ప్రేమ సాంగ్. హ్యాపీ ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ డెడికేట్ హ్యాపీ డేస్. చాలా కోపం వచ్చినప్పుడు వైశాలి సాంగ్ బాగుంటుంది, బాగా దాన్ని తిట్టే వర్డ్స్ దాంట్లో బాగా రాసి ఉంటారు భాస్కర్ భట్ల గారు. ఆల్రెడీ వైశాలి సాంగ్. ఆల్రైట్. అండ్ వెన్ యూర్ ఇన్ లవ్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ సాంగ్? లవ్ ఫీల్స్ సాడ్ సాంగ్, వెరీ వెరీ సాడ్ సాంగ్. In love, you listen to that song, you know the deepest thing of it, you'll know, you go through the lyrics, fantastically it's done. So when you're in love you would want to listen to that. Okay. Then Nindila also is there, but yeah, that's all like that's spark love. But cinema lo cheppante fast ga normal life lo elli AMI ki evalli cheppadu. Okay, but adi Venki aa liberty తీసుకున్నాడు, but తెలియలేదు.
ఆల్రైట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ మేఘా. మీకు వేరే ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనమాట. మొత్తం సెట్స్లో ఎవరు ఎక్కువ నాటీ? మొత్తం ఈ మూవీ మొత్తం సెట్స్లో యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ తమన్ టు. Yeah, actually he is very correct him only. ఆల్రైట్, అండ్ చెప్పి అసలు అందరూ మేఘా అంటారు, మేఘా తన్నే అంటారు. అంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది, బట్ షీ లైక్ సైలెంట్ నాటీ. really? Silently naughty. Tell me one naughty thing that she did and you remember. We met first time in Ooty. Yeah, there he was only more naughty. అంటే వి స్టార్టెడ్ అంటే క్యాంప్ ఫైర్ అన్ని పెట్టి ఆల్మోస్ట్ 9 degrees 8 degrees ఉండింది బయట, చలిగా పెట్టి అలా వి స్టార్టెడ్ అలా జోకులతో స్టార్ట్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock ఫినిష్ చేసాం అనమాట. చలిలోనే మాకే తెలియలే, అలా వెళ్తుండింది. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ వాట్ మేఘాస్, వాట్ ఇస్ దట్ మై ఫస్ట్ పార్టీ విత్ నితిన్ ఆల్సో. అప్పుడు ఓకే, ఇంత సైలెంట్ అయినా మేఘా నిజంగా? లేదు, నాట్ సైలెంట్. అంటే షీ ఇట్స్ లైక్ అకార్డింగ్ టు ద క్లైమేట్ షీ విల్ బిహేవ్. అకార్డింగ్ టు ద క్లైమేట్. ఆల్రైట్, మొత్తం సెట్స్ లో సైలెంట్ ఎవరు చాలా? Chetu. ఓకే, అనాయింగ్ ఎవరు? Like prank basis maybe Nitin would annoy. ఓకే, ఫన్నీ ఎవరు? Madhu. ఆల్రైట్, యాంగ్రీ ఎవరు? I don't think anybody really got angry on sets. నో, ఈ సినిమా అలాంటి కాదు కాదా? అంటే యాంగర్ వచ్చి మైట్ అక్కడ పెట్టరా అలాంటి సినిమాలు లేదు, అలాంటి డైలాగ్ అసలు ఎవరు అరవలేదు సినిమాలో. బాసీ? నన్. No, I don't think so, because the person who has to be bossy, I guess, is the director. So yeah, he's very quiet, calm, and so everybody was like that on set. ఓకే, వన్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్స్? నేను ఎక్కువ షూటింగ్కి 2 సార్లు వెళ్ళాను. కొన్నూరులో వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ ఫన్, బెస్ట్. అంటే అమెరికాలో జనరల్లీ అమెరికాకి వెళ్తే ఫన్ వీళ్ళు బాగా చేస్తారు అలా అనుకుంటాం కదా, బట్ అక్కడ చాలా టెన్షన్స్, క్లైమేట్, పర్మిషన్స్, ఒకరోజు షెడ్యూల్ జరగాలి, 200 మైళ్ళు వెళ్ళాలి, 300 మైళ్ళు వెళ్ళాలి, టార్చర్. ఇది బెస్ట్. ఒక సెట్లో హ్యాపీగా హైదరాబాద్లో షూటింగ్ ఇస్ వెరీ పీస్ఫుల్. అమెరికా వెళ్తాం, షూట్ చేస్తాం అనేది చాలా టార్చర్, ఫుడ్ టార్చర్, 6ంటికి షాప్స్ మూసేస్తారు, ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కోసం చాలా దూరం వెళ్ళాలి, అది చాలా పెద్ద గొడవ. బట్ విజువల్స్ కోసం వెళ్తాం తప్ప లాట్స్ ఆఫ్ కష్టం. We enjoyed good time in Kunnur because everything was accessible there. నచ్చిన ఫుడ్, నచ్చిన పీపుల్, అట్మాస్ఫియర్, అనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఒక మైండ్లో ఒక ఫీలింగ్ అన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు బీ గుడ్ అరౌండ్ బీ లైక్ Kunnur was the best. అవును, మీకు? I had, I think, a lot, but we had this one scene where all the artists were there the same day, and we had a hospital that we were shooting in a hospital that day. And like everyone was there, the entire team. So none of us actually went back to the caravan. We all sat there. We always talking. So we had so much of fun that day. So I guess that. ఆల్ రైట్, సో వెరీ సాడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం. మీ లైఫ్లో ఏదైనా వెరీ సాడ్ మూమెంట్ ఉండిందా? సాడ్ మూమెంట్స్ చాలా. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతే చాలా ఫీల్ అవుతాను. ఐ గెట్ వెరీ ఏ చిన్న మ్యాచ్ అయినా? ఏ మ్యాచ్, చిన్న మ్యాచ్ ఆడాం కదా, పెద్ద మ్యాచ్ ఆడతాం అంటే ఆడాం. చిన్న అలా మాకు అలా ఉండాలి అన్నీ. సో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయేటప్పుడు చాలా బాధపడతాం. ఇది 11 మంది వేసి ఎఫెక్ట్ విన్ అవ్వలేకపోతున్నాం అని బాధతో ఉంటాం. ఎవడో ఒకడు క్యాచ్ వదిలేస్తాడు, వాడి పైన రే అలా ఉంటాం. సో అలా ఉంటాయి. వీ గెట్ వెరీ అప్సెట్ వెన్ వీ లూజ్ మ్యాచ్. సో అందరు ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్ అడుగుతారు, గెలిచావా ఓడిపోయావా అంటారు. అప్పుడు రేపు చూద్దాం ఓడిపోయావా రేపు కలుద్దాం. అప్పుడు ఊరికే 5 నిమిషాలు కలిసి వెళ్ళిపోదాం, రేపు గెలుస్తారుగా రేపు ఆడేద్దాం అంటే, రేపు పెట్టుకుందాం అంటే. సో సాటర్డేస్ ఆర్ లైక్ వెరీ టఫ్. But somehow we manage. But cricket is like it's like an emotion for us. Yeah. Okay, Meeku? For me also like badminton. No. No, for me it will do anything to do with Dhoni, I guess. Okay. I'm very same obsessed. cricket. Yeah. Okay. Like I can't. For me it's to do with Dhoni. So I guess if CSK loses, I cannot take it. ఓకే, సో బోత్ ఆఫ్ యూ రియలీ లైక్ క్రికెట్ కదా. అయితే ఒకవేళ ఇండస్ట్రీలో నుంచి మీరు ఒక క్రికెట్ టీమ్ ఫామ్ చేయాలి అంటే మీ 11 ప్లేయర్స్ ఎవరు? మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్లేయర్స్ ని తీసుకోండి. ప్రిన్స్ బాగా ఆడతాడు, సచిన్ జోషి ఇస్ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్. సో దాని తర్వాత తారక్ బాగా ఆడతాడు, చరణ్ బాగా ఆడతారు నాకు తెలిసి. మహేష్ బాబు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెటర్, ఆయన సెంట్ బీచ్లో, ఆయన కాలేజ్, ఆయన స్కూల్లో యూస్ టు ప్లే ఫర్ హిస్ స్కూల్ టీమ్. సో ఆయన దగ్గర క్రేజీ బ్యాట్ కలెక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో మహేష్ బాబు గారు ఇస్ వెరీ గుడ్ క్రికెటర్. సో అఖిల్ బాగా ఆడతాడు, మహేష్ బాబు గారు. ఇంకా 7 అయ్యారా? సో నేను కొన్ని 8. ఇంకా బౌలింగ్కి వస్తే శ్రీమణి, సింగిల్ లిరిక్ రైటర్ శ్రీమణి, అసలు భలే ఆడతాడు. అసలు ఆ బాల్ని రెస్పెక్టే చేయడు.
అంటే అక్కడక్కడ తగులుతూ ఉంటాయి వాడికి, బట్ హీ విల్ సార్ క్రికెట్ సార్ అంటాడు. సో శ్రీమణి కృష్ణ చైతన్య మా డైరెక్టర్, వెరీ గుడ్ ప్లేయర్. అసలు క్రికెట్ సెట్లో మాట్లాడ్డా, క్రికెట్ గ్రౌండ్లో మాట్లాడదు. ఇంకో ప్లేయర్ని ఎక్కిరిస్తూ ఉంటాడు, రే ఆడరా ఇవాళ ఆడరా చూద్దాం, రే ఆడరా నువ్వు బెటరా చూద్దాం. అసలు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మేము రోజు రాత్రి మ్యాచెస్ ఆడుతూ ఉంటాం. నాకు ఎక్కువ ఎందుకంటే చైతుతో ఎక్కువ అంటే మేము నైట్స్ ఎవ్రీడే నైట్స్ క్రికెట్ ఆడతాం. ఇక్కడ 10-11 గ్రౌండ్లు ఉన్నాయి రింగ్ రోడ్ చుట్టి, ఎక్కడో ఆడేస్తాం వెళ్ళి. 10 అయ్యారు. సబ్స్టిట్యూట్ వద్దండి, 11 ఎవరినో చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. వరుణ్ తేజ్ తను తొలి ప్రేమ సక్సెస్ అయిన అంటే తన ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్తే ఒక రూమ్లో ఫుల్గా చంద్రముఖి రూమ్ లాగా ఒకటి ఉంది. అక్కడ బూజు పట్టిపోయిన స్టంపులు, బ్యాట్లు అలా ఉన్నాయి. డార్లింగ్ ఐ యూస్ టు ప్లే లైక్ 2-3 years బ్యాక్ డార్లింగ్ అలా అన్నాడు. మొత్తం తీసి చూస్తే మంచి కిట్లు, బ్యాట్లు అన్నీ ఉంది. డార్లింగ్ ఫస్ట్ అర్జెంట్గా అన్నీ క్లీన్ చేయించు, రేపు మ్యాచ్ పెట్టి ఆడామన్నమాట. సో వరుణ్ వాజ్ అ గుడ్ ప్లేయర్. అవునా? సో బట్ ఈ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ ఆ టీమ్ ఏదో తనకి కుదరలేదు. వాళ్ళు తన ఫ్రెండ్స్ అంతా కొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్ ఫ్రెండ్స్. తనని మాట్లాడడమే మీకు తెలుసు కదా, మంచి డాక్టరేట్ లాగా అమెరికన్ రిటైర్డ్ డాక్టర్లా మాట్లాడతాడు. అంటే ఈజ్ గాట్ అంటే ఆ ఫ్రేమ్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట, తన డైలాగ్ డెలివరీస్ అంతా. సో తన క్రికెట్ టీం వాళ్ళందరూ జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఒక మంచి టీం ఉంటే వరుణ్ మంచిగా ఆడతారు అయితే. ఇప్పుడు మా టీంకి వచ్చాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఆల్ ప్లే. అండ్ అఖిల్ హస్ గాట్ ద బెస్ట్ బ్యాట్ కలెక్షన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఈస్ గాట్ ఆల్ డేవిడ్ వార్నర్ బ్యాట్స్. సో వాట్స్ యువర్ ప్రైజ్డ్ పొసెషన్? చాలా వాల్యుబుల్ ప్రైజ్డ్ పొజిషన్ ఇది. నేను ఇంకెవరికి దిస్ ఇస్ వెరీ వాల్యుబుల్. I got one bats with signed Dhoni. You did? Yeah, I got it signed. That's my best. And world only 50 bats. I went for London to get that bat. Agadu composing kelnappudu I bought that bat and got it signed with Dhoni. Dhoni and Sehwag, they both have their signatures in that bat. So that bat alane na studio lo frame esi pettanu anamata. Wonderful. Meeko? I have the hat that Mahi wore the last match he played for CSK, signed by him. Mahi ante Dhoni. Yeah, Dhoni. Dhoni wore. So I think both of you have a lot of common things like liking cricket and everything. So tell me another thing that is common. Meeku inka Megaki. Chennai. We're from Chennai. Work from Chennai, but అసలు మాకు ఎక్కువ పెద్ద పర్సన్ లేదు. అంటే ఐఎమ్ నోయింగ్ లాట్ అబౌట్ హర్. అంటే షీఈ్ ఆల్సో నోయింగ్ లాట్ అబౌట్. అంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో విల్ టాక్ అబౌట్ మోర్, ఐ థింక్ సో. సో వాట్స్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇప్పటి వరకు మీరు రిసీవ్ చేసుకుంది? కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ చేంజెస్ బికాస్ వీ వర్క్ విత్ సేమ్ ఎమోషన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ సక్సెస్ కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్ ద బెస్ట్. అంతే. డార్లింగ్ సినిమా సూపర్ హిట్ అంటే అబ్బా ఆ రోజు అలా ఉంటుంది. ఆ రోజు అసలు దేని గురించి పట్టించుకోం, హెల్త్, లైఫ్ దేని గురించి పట్టించుకోకుండా ఒకరోజు అలా ఆ హిట్కి డెడికేట్ చేస్తాను అనమాట. దట్స్ ద బెస్ట్. మీకు మేఘా? I think yesterday what Chaitu told, he said I'm an intelligent actor. Well, actually he told that even before interviews ఇప్పుడు అవుతున్నప్పుడు he said Megha is not just the beauty, she's beauty with brains. Yeah, so I think that's the biggest compliment. తను బాగా రాస్తాడు. సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ చెప్తాడు. ఎక్కువ చెప్తాడంటే నిజమే కదా. అంటే నేను బ్రిలియంట్ అని అమ్మాయి చెప్పుకుంటాను. అప్పుడు చూసుకోండి. I didn't say Chaitu said. And that's what I'm saying. Okay, let's talk about the production values. So how is the whole production and everything? It was nice actually. They were there. Nikita ma'am and Sudhakar Reddy sir were there the entire time. And I guess it was 35 days in US and then Kurnool. It was like a family, you know, all of us to eat together. We had this one hall. So yeah, it was amazing. All right. So మీకు కష్టమైన సీన్ ఏంటి? ఏడవడమా, రొమాన్సా, లైక్ బీయింగ్ ఫనీ ఆన్ ద సెట్? వాట్ ఈస్ ద రియలీ టఫెస్ట్ పార్ట్ అనిపిస్తుంది ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఎవరికైనా ఏడవడమే. అది ఏడుపు అనేది పెద్ద ఎమోషన్. అది రఫ్గా రాదు, ఊరికే రాదు. అన్ని లోపల అది ఏంటి ఏదేదో వేస్తారు. No, actually for me crying is fine. I enjoy sad scenes. You enjoy sad scenes? Yeah, for me comedy I think, because the timing is very important. I think that's the most difficult. All right. And మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? బికాజ్ ఐ హావ్ రెడ్ అబౌట్ యూ వికీపీడియాలో ఎంత తమన్ హస్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ దేర్ ఎప్పటి నుంచో you've been experienced, you've been working under చాలా big people. So మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? Okay. Definitely. He noticed my talent at age of 7 and 8, and he bought me a small drums and
he encouraged me. So that's how, without like that start, I'm not here today. Yeah. All of us bought drums, but you also got a drum. I got a guitar and I never learned. I think that was innate. మీకు ఎప్పుడు సో ద డ్రమ్స్ అంటే స్కూల్లోంచి ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా, ఎప్పుడు డ్రమ్స్ వాయించుదామని ఉండేది. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడే ఆ డ్రమ్స్ చూస్తూ వెళ్ళేవాను, ఆ జాగ్రత్త పెట్టండి ఆ డ్రమ్స్ని అలా చూస్తూ వెళ్ళేవాను. సో అంటే డిస్కనెక్ట్ ఈ స్టిల్ నో ఐ హ్యావ్ ద డ్రమ్స్, అంటే విరిగి ఉంది, బట్ దాన్ని నేను బాగా రెడీ చేయించాను. ఇట్స్ స్టిల్ దేర్ విత్ మీ. ఇట్స్ లైక్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను, దేర్ ఇస్ దిస్ హార్స్ టాయ్ మీకు అలా డ్రమ్స్ అలా అన్నమాట అంతే. సో మీకు my mom. I don't know why, but yeah, I got the thing. As in my family, she's always been working and she's been in the same line. So I guess she is my inspiration. ఓకే, పెద్దపల్లి సాంగ్ అకౌంట్ చూసారు అండ్ దెన్ హీ వాజ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ఇట్. ఆ వీడియో చూస్తే హీ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఆస్ట్రానిష్డ్, ఇలా చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట దాన్ని. సో ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండింది? అంటే మనం వాళ్ళ మ్యూజిక్ వింటాం, వాళ్ళు తెలియదు మన మ్యూజిక్ వినరు కాబట్టి వాళ్ళకన్నీ సర్ప్రైజ్. ఏంటి ఇలా కూడా చేస్తారా, ఇలా డాన్స్ చేస్తారా, ఇలా మాల్ వేసుకుని చేస్తారా, ఇలా చేస్తారా, అలా చేస్తారా. సో ఇట్స్ లైక్ ఈ వాజ్ లైక్ అంతా ఏదో కొత్తగా ఒక పుట్టిన బేబీ చూసారట్టు చూసారు. వీళ్ళెవరు నన్ను ఎత్తుకుంటున్నారు, వీళ్ళెవరు నన్ను అలా ఈ వాజ్ వాచింగ్ ద హోల్ వీడియో అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ రియలీ లైక్ దట్. అంటే ఈ టెంపో కూడా వాళ్ళు వాడరు, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెంపో అని వాళ్ళు వాడరు, హార్డ్ ఈ సౌండ్స్ వాళ్ళు వాడరు. సో లైక్ ఈ వాజ్ సో ఎంజాయింగ్. అండ్ ఓకే, అండ్ మీరు చాలా ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ వాడతారు కదా మూవీస్లో, ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ అట్లా కొంచెం ఆ పెప్ కోసమా? అంటే హైదరాబాద్ అప్డేట్ అయింది కదా, సో అన్ని ఇక్కడ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, సో లైక్ దట్. బట్ అలా అని కాదు, బట్ జనరల్గా అది ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, అన్ని సాంగ్లో వాడడం తిడతారు. చాలా సాంగ్ అంటే చాలా ఆల్బమ్స్లోంచి ఒక్కొక్క పాట, ఒక జనరల్ వెరీ వెరీ సాడ్ అనేది ఒక చిన్న ఓకే అంతే, లైక్ దట్ అంతే. మరి బట్ చూస్తే నెక్స్ట్ లైన్స్ అందులో తెలుగు ఎక్స్ట్రాడినరీ. అవును, కరెక్ట్. సో ఈజీ టు కనెక్ట్ టు ది యూత్ అండ్ స్పెషల్గా మీ సిగ్నేచర్ లాగా అది అక్కడక్కడ అలా కాదు. వాట్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్, జస్ట్ విల్ గో అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ కాంటెంపరీ అండ్ లిటిల్ స్టైలిష్, విల్ జస్ట్ హ్యాడ్ సమ్ వర్డ్స్. బట్ డౌన్ డప్పా ఉంటాం, డప్పా అంటే మన డబ్బులు, బట్ డౌన్ డప్పా లైక్ దట్, అలా ఊరికే పుట్ సమ్ వర్డ్స్. ఓకే, సో యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్ అబౌట్ నితిన్ దట్ నోబడీ ఎల్స్ నోస్. Nobody else knows. ఉత్తి సెట్స్ లో చేసేదైనా ఏదైనా ఎవరికి తెలియదు నితిన్ గురించి? When he sings, like Nitin thinks like he's very fidgety. Like he thinks faster than he talks or whatever. So even when he's singing a song, he like has to sing 1 second ahead of the song. He can't sing, at the same. Even though he knows he's kind of good on it, like he sings well, but he just cannot sing at the same time. He has to sing like faster. He wants to finish it faster. 10 seconds fast. Yeah. All right, and about Taman? He's very naughty. Like I didn't like when I'm saying I thought, oh, so sweet, quiet person he's gonna be. He's like naughty, lot of fun, lot of life, super fun. Chaitanya? Chaitu is calm. He like gets what he wants. He composes his fun. Yeah. He will compose his fun too. మనోతే ఫన్ రే బావా సూపర్ అలా కదా. ఈ కంపోజ్ ఇప్పుడు అరవాలి, నేను అరుస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మినిట్ అరవాలి అని అరుస్తాడు. Nikita? She's also super fun actually. She's very sweet. She's fun. Generally I like a strong women. And they are that strong head. And more than like ఒక ఆప్షన్స్ వెంటనే ఇదేదా ఈ రూటా పది చెడిపోయిందా ఇంకో రూట్. The decision of like I like women thinking so broad and smart. She's like that. Yeah, she can get things done in US when we have location. Idi ondi simple matter. Idi matter. Okay, don't I 5 minutes వచ్చేస్తుంది. అది ఒక 1-2 hours అవుతుంది రావడానికి. But ఆ 5 minutes లో she'll make sure that 5 minutes ఏ కదా and like that she'll make things fast. Okay, so since you both are in this business, మీకు ఎప్పుడైనా ఈ నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని అని చెప్పి ఏదైనా పని చేయించుకోవడం జరిగిందా? Did you ever get మీ రెప్యుటేషన్ యూస్ చేసుకొని ఏదైనా పని చేయించుకోవడం జరిగిందా? మేబీ క్రికెట్ మ్యాచ్కి పాసెస్ కోసం అంటే మరీ ఎక్కువ కరెక్ట్గా అంటే ప్లేయర్స్ వెళ్ళే పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర చూడొచ్చాను కాబట్టి అదే రీజన్ తప్ప మేము ఎక్కువ వాడాం. వీ గెట్ అది చాలా అప్పుడప్పుడు కొన్ని చిన్న సిల్లీగా ఉంటాయి అలాంటివి పేరు పెట్టి వాడుకోవడానికి. తమ్ముడు రా అందుకే వెళ్ళిపోయారు అలా నాకు భయం ఉంది. ఐ డోంట్ నో ఎవడో మన గురించి మాట్లాడకూడదు కదా. క్రికెట్ అంటే ఓకే అందరికీ ఒకే ఎమోషన్, అది హ్యాపీ. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఐ డోంట్ థింక్ నేను విన్నాను. హూ ఈస్ అ ఫేవరెట్ హీరో?
All my heroes are favorite heroes. My favorite hero, my dad. Okay, darling, love you. In the industry, Taman garu. In the industry also, my dad is from industry also. Such He's a also a drummer. smart person, Taman తెలుసా అసలు ఒక్కరి పేరు చెప్పట్లేదు. He is from industry also. He is a drummer actually. రీసెంట్ హీరోస్ లో ఎవరు ఇష్టం తమన్? రీసెంట్ హీరోస్ లో అందరూ ఇష్టం. అందరూ ఇష్టం లేకపోతే అందరు హీరోస్ తో ఎలా పని మోస్ట్ ఫేవరెట్. మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఇంకేం చెప్పాలి. మోస్ట్ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఉన్నారు మోస్ట్ ఫేవరెట్? He's not doing it. I understood. Think. Okay, we'll go next question. మేఘా మీకు ఓకే ఫైన్. షారుఖ్ ఖాన్. తెలుగులో Your bright future. వన్ ఫేవరెట్ హీరో. I like everybody. అంతే హ్యాపీ. You both decided and came కదా. Okay, Nitin, since I worked with him 2 films. ఓకే ఫేవరెట్ హీరోయిన్? అనుష్క. అస్సలు ఆలోచించలేదు దీనికి. ఇంకా ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఆలోచించండి. వండర్ఫుల్. అండ్ యూ? I have quite a few. ఒకరు ఇద్దరు ఫ్రమ్ టాలీవుడ్? I don't know, everybody acts in both. I love Nayanthara, I love Trisha, I love Samantha. ఓకే అందరూ చెన్నైష్? No, nothing like that. But I don't know. అండ్ తమన్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ మీరు మాట్లాడగలుగుతారు? నేను ఫ్రెంచ్, హిందీ. నిజంగా? అన్నిటికీ చిన్నప్పుడు అంటే నేను ఐ స్టడీ టిల్ 6th was my last schooling. After that I didn't go to school. There was no schooling itself. Studying I stopped with 6th. I didn't go to school after that. So appudu I took some 5th, 6th lo I took some French classes. So third language. First language Hindi, second language Tamil, third language French. వీళ్ళకి పీరియడ్ అంటే స్కూల్లో పీరియడ్స్ తక్కువ అయిపోయి వాళ్ళు ఇంకో పీరియడ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలని మమ్మల్ని స్కూల్లో ఇంకో అరగంట ఉంచాలని పెట్టారనమాట. అప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్గా యూస్ టు గో అండ్ సిట్ ఇన్ దట్ ఫ్రెంచ్ క్లాస్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ అన్ని చెడ్డ మాటలన్నీ నేర్చుకున్నాం ఫ్రెంచ్లో. అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ చెడ్డ మాటలన్నీ నేర్చుకున్నాం అని అడిగేవాళ్ళం మిస్ని అప్పుడే 5th, 6th లో. సో అప్పుడేదో సో అప్పుడు అందుకే ఎవరు అడిగినా ఫ్రెంచ్ కొంచెం తెలుసు అని చెప్తాను. Then even I know a little bit of French. You both speak French? Yeah. జనరలీ మీరు టెక్స్టింగ్ కూడా ఫ్రెంచ్లో చేస్తారు అంతే కదా? అది లేదండి, ఊరికి మీరు వేరే లేదు. Alright, so since you are talking Ani, what is the gali that you use most? Small, ఒక మంచి తిట్టు, general like a donkey, something that you use often. One word that you use often. చెత్తనా కొడక. ఓకే, and you? అంటే మేము చంకేష్, చెత్తేష్ అలా పిలుస్తాం అన్నమాట. చెత్తేష్ అన్నిటిగా ఏష్ యాడ్ చేసేసి వెనకాల అలా పిలుస్తాం అనమాట. అంటే ఇన్ మై స్టాఫ్ ఐ టాక్ టు లైక్ ఇడియటేష్ అలా అన్ని ఐ విల్ యాడ్ దట్ ఏష్ ఫర్ దెమ్. Wonderful. And Megha? I use idiot the most. Just idiot? It's an idiot, yeah. Okay. So before meeting Taman, మీకు ఒక head lock image ఉంటుంది కదా. Anybody who is reputed, when you're first meeting, you'll have an image. What was your first impression after seeing Taman? Did it match what you actually thought? No, I thought it's going to be like really quiet. See, when I meet all these bigger people in the industry, I'm always going to be like, okay, then, they're not going to be nice, they might be mean. I'll always think, okay, but when I met him, he was like so much of fun. I'm like, okay, like, to what I thought, he was complete contrast. Meeru? Ante, Mari, but I make them more happy. So I don't restrict myself, okay, I am in music, I don't be like, I feel like Chalmon Ranga is my first film. I never see my success. That is not, it's not useful for you. I approach awards చూసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఆ సినిమా 100 days ఆడిందా, ఓకే వెళ్ళిపోయాను, ఏదో ఆడింది వెళ్ళిపోదాం అంతే తప్ప I will not take it to the head. Alright, so Chalmohan Rangalo, what is the most different thing apart from all the movies? ఇప్పుడు చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. Chalmohan Rangalo ఏంటి different cameras, different music. What do I say? I accept perfectly. 5 years ago, it's a totally different, fresh story. It was written with fresh Reynolds pen. Please, someone. What is this? I mean, what is a little different? That there should be something a little different from any other story. So, are they Indian? Yeah, that's what the story is totally different. You can't. You will expect the unexpected. You will go. You will think after this scene will come. It will not come. Climax will come first. Then interval will come.
No, Chelman Ranga, what's different in films? It's all like an emotions, it's a love emotion film, but very well balanced by Chaitu. Yeah. Who do you think an asset to the film? Asset. Generally, lead stars, Nitin and Megha. Well, they have a very good, they share a very good chemistry, and properly supported by Victor everybody actually. and lots of Sudha. The entire cast. Okay, one word for the people who want to watch Chel Mohan Ranga. It'll be like this fun, the same how the interview went. So watch Chel Mohan Ranga on big screens. Yeah, it's actually very funny. You'll feel good after you watch the movie. Subscribe. Please subscribe to IG Telugu. Subscribe to IG Telugu.